وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ایک دو منٹ انتظار کرتے ہیں، بہت سے ساتھی ابھی نہیں آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا صبر کرتے ہیں۔ آج کل پوچھتا ہے آپ چینج نہیں کرا ہوا ہے بیترے ژور مختار صاحب السلام علیکم، آپ کا ویڈیو آ رہا ہے، آپ ویڈیو بند کریں پلیز۔ کچھ کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کٹ میں آواز شروع کروں۔ یہ آواز بند ایک سر سے شیال کی اور تم لکھتے ہیں، میں لکھتا ہوں۔ تم لکھو بہت اچھی بات ہے، پریکٹس ہوتی تو آپ لکھو غلط کری میں لکھو۔ رومن انگلش میں لکھتا ہوں۔ رومن اما رومن انگلش میں پڑھنا۔ میں اردو میں لکھ لوں، اردو میں لکھوں گا۔ میری کاپی میں لکھ لیتی ہوں، چھوٹی کاپی، تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے نا، میں لکھ لیتی ہوں۔ پورے una país sobre تم لکھ رہے اتنے ناچی دیکھو، 3 دن سے چل رہی مائک بند کریے پلیز، مائک بند کریے۔ 25 باتیں کرے انہوں، تم جو ہے سب جو ہے چھوڑ دے رہے، اس کے اندر جو ہے کچھ باتیں اس میں لکھ رہے تم۔ جب تک کلاس شروع ہوتا ہے تب تک آپ مائک بند رکھیں نا پلیز۔ مائک کیوں آپ نے کھول کے رکھی ہے؟ ساری باتیں ادھر آ رہی ہے۔
السلام علیکم. شروع کی جائے کلاس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ اپنے اپنے مائک آن کر لیں. جتنے لوگ کلاس میں ہیں دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی ہم نے دعا پڑھی. یہ سب لوگ اب مائک نہیں کھولے آپ لوگ. سب لوگ مائک بند رکھے تاکہ ہم لوگ بات کریں چپ سمجھ میں آئے سنے آئے. تو ہم نے ابھی دعا پڑھی. ہم نے جو دعا پڑھی یہ دعا جو ہے قرآن میں ہے. یہ دعا جو ہے قرآن میں کی ہے. یہ ہماری پہلی دعا بھی قرآن میں کی ہے اور ہماری آخری دعا بھی قرآن میں سے لی ہوئی ہے. قرآن کی آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ جو دعا ابھی ہم پڑھے یہ سورہ طاہق میں ہے. یہ آیتیں آیت نمبر 25 26 27 28. یہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مصر کی طرف جاؤ. مصر میں جو ہے وہ فرعون کی حکومت ہے. وہ جو ہے طغا کر رہا ہے. وہ جو ہے بغاوت کر رہا ہے. وہ بول رہا ہے میں خدا ہوں بول رہا ہے. تو تم جا کے اس کو سمجھاؤ کہ نہیں خدا تم نہیں ہے. خدا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات برتر ہے. اسی نے سب کچھ پیدا کیا. اس کو جا کے جو ہے بتاؤ اس کو بولو ایمان لاؤ. تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے جانے سے پہلے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. تھوڑا ہکلاتے تھے. تھوڑا رک کے بات کرتے تھے. وہ اس کا ایک واقعہ ہے. ان کی زبان جو ہے میں لکنت تھی. تو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں جو ہے میرے کو آپ فرعون کے پاس بھیج رہے وہ ہوتی جو ہے. کس کا مائک آن ہے یہ؟ یاسر شیخ کون ہے بھائی؟ جی بولنے کی ضرورت نہیں رہنا. آوازیں آتے نا پھر آپ لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا سننے کے لیے. مائک کھول لیا تو وہ اس نے بغاوت کی ہوئی تھی. تو وہ بہت بڑا جابر تھا. ظلم کرتا تھا لوگوں پہ. تو وہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے اس کے پاس جانے کے لیے. ایک واقعہ بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے. کیونکہ وہ ایک مشن پہ جا رہے تھے. مصر کو جا کے وہ جابر بادشاہ کے سامنے اتنا ظلم کرنے والا بھوتی وہ تھا وہ. تو اس کے سامنے جا کے دین کو پیش کرنا ہے. اس کو ایمان کی دعوت دینا ہے. اس سے بات کرنا ہے اور جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ایک تو میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے. جو میں مشن کے لیے جا رہا ہوں مشن جو ہے میرے لیے آسان ہو جائے. حالانکہ وہ بہت مشکل مشن تھا. اور انہوں نے یہ بولا کہ اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے
تاکہ انہوں بات کرتے وقت میں جو ان سے ان کی جو ذرا ہکلاتے تھے تھوڑا رک کے بات کرتے تھے وہ جو ہے وہ ذرا دور کر دے، تاکہ کسی بڑے آدمی سے بات کر رہے ہیں تو اچھا نہیں دکھتا کہ وہ بات جو ہے سیدھی سیدھی صاف صاف نہیں ہو، ہکلاتے ہوئے بات کر رہے ہیں تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بات صحیح دل میں نہیں بیٹھتی. تو وہ میری لکنت کو بھی ختم کر دے، اور یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، تاکہ میں جو بتا رہا ہوں ان کو، جو میں ان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، جو ان کو دین کی طرف بلا رہا ہوں، تو تاکہ وہ میری بات سمجھ. تو یہ آیتیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو قرآن میں، یعنی قرآن میں اللہ کی طرف سے یہ دعا جو ان کے دل میں ڈالی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ریکارڈ کر دیا قرآن میں. تو یہ دعا ہم لوگ روز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک تو ہم لوگ یہ علم تجوید سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا جمع ہونے کا یہاں پہ ایک ہی مقصد ہے، ہم لوگ قرآن صحیح پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ویسے آپ لوگ ناظرے سے سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کو صحیح طرز پہ جیسا پڑھنے کا حکم ہے، جیسا پڑھنا چاہیے، ہم ویسا پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے اور علم تجوید سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ کورس پورے 4 مہینے کا ہے، ہم لوگ نے شروع کیا ہے اس کو ابھی. تو یہ 4 مہینے میں ہم یہ پورے اس کے قواعد جو پڑھنے کے اس کے رولز ہے وہ سیکھیں گے. تو یہ دعا ہمارے لیے بالکل فٹ ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا، ہمارا بھی مشن ہے. کیا مشن ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں ہمارا سینہ کھول دے، تاکہ ہم جو سیکھ رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے سینے میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو جو ہے کھول دے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی ڈیفیکلٹ ہے، کوئی یعنی ہر ایک کا لیول الگ رہتا. بعض لوگوں کو مشکل سے سمجھ میں آتا، بعض لوگ کمزور رہتے، بعض لوگ اچھے رہتے، بعض لوگ جو ہے جلدی کیچ کر لیتے، بعض لوگ سلو. کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لوگوں کو پیدا کرا. تو ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمارا سینہ کھول دے، تاکہ جو علم تجوید ہم سیکھ رہے ہیں اور یہ جو قرآن کا علم ہم سیکھ رہے ہیں اور جو قرآن کی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ، معنی، یہ وہ جب ہم پڑھیں گے سورے تو ہم پوری اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارا مشن ہے جو اگلے 4 مہینے میں ہم کرنے والے ہیں، اس کے لیے پہلے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا سینہ کھل جائے، تاکہ تمام باتیں اس کے اندر سمجھ آئیں. ہاں، ہم کو جو کرنا ہے، ہم کو جو صحیح پڑھنا ہے، وہ سب ہمارا سینہ کھلا رہا تو چیزاں اس میں آ سکتے، گھس سکتے. دوسرا کیا ہے؟ وہ یسرلی، اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یہ جو کورس لیے، یہ جو ہم پروگرام شروع کرے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ کام آسان کر دے، ہے نا. بہت اچھی جامع دعا ہے یہ، تاکہ اس کے جو رولز ہے، اس کے جو احکامات ہے، اس کا جو وغیرہ ہے، یہ سب میرے لیے جو ہے آسان ہو جائے، میں جلدی سیکھ کے اچھا قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، ہے نا. اور پھر تیسری آیت ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً، اور میری زبان کی گرہ کو کھول. ہم لوگوں کے سب کے زبانوں میں گرہ لگی ہوئی ہے، ہمارے مخارج صحیح نہیں ہے، ہم حرفوں کو صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، جو حرف کو جان سے پڑھنا ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو پہلے دن بولا کہ مخارج، یہ مخرج کی جمع ہے، مخارج ہے نا. مخرج بولتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ جہاں سے حرف خارج ہوتا ہے. حرف کے خارج ہونے کے ہمارے منہ کے اندر 17 مقامات ہے. 17 ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. ہم صحیح ادائی کر رہے نہیں کر رہے، ہمارے مخارج صحیح نہیں ہے نا. خالی ہونٹوں سے 4 حرف ادا ہوتے، خالی حلق سے 6 حرف ادا ہوتے، حلق کے اوپری حصے سے الگ حرف ادا ہوتے، حلق کے نیچے حصے سے الگ حرف ادا ہوتے، حلق کے مرکزی حصے سے الگ ادا ہوتے، ہے نا. یہ تمام چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے. دانتوں کی جڑ میں زبان کی نوک لگانے سے الفاظ نکلتے. بعض الفاظ پتلے ہیں، بعض الفاظ موٹے ہیں، بعض الفاظ بھاری ہے، بعض الفاظ ہلکے ہیں، بعض الفاظ بہت اونچے ہیں، بعض الفاظ بہت ہی نیچے ہے، پست ہے. تو یہ نہ ہم کو حرفوں کے صفات معلوم ہے، نہ ہم کو حرفوں کے مخارج معلوم ہے. تو یہ کورس جو ہے پورا یہ احاطہ کریں گا پورے چیزوں کا، کون سے حرف کو کیسا ادا کرنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، کیسا کرنا ہے. تو جب کہیں جا کے وہ عربی لہجہ جو عربی پڑھنے کا طریقہ ہے وہ آئیں گا. تو ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یہ اتنی جامع دعا ہے، ہم لوگوں کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے ہمارے کورس کے لیے اور ہمارے یہ قرآن کے سیکھنے کے لیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن میں ریکارڈ کی گئی ہے، اور وہ دعا ہم روزانہ صبح میں پڑھیں گے. روزانہ میں آپ کو دعا آج بھیجوں گا بھی،
معنوں کے ساتھ بھیجوں گا اور آپ لوگ سب یاد کر لینا, ترجمے کے ساتھ یاد کرنا, پہلی دعا بھی اور آخری دعا بھی. آخری دعا جو ہے سورہ صاد کی آخری 3 آیتیں ہیں, سورہ صاد کی آخری 3 آیتیں, اور وہ دعا کے بارے میں تمام کتابوں میں تمام محققین اور تمام مفسرین, تمام ائمہ, تمام خاری حضرات, جتنے اچھے قرات کرنے والے, سب کا بولنا یہ ہے کہ کوئی بھی دینی محفل ہو, کوئی بھی دینی کام کے لیے آپ جمع ہوئے ہو, کوئی بھی قرآن کی محفل ہو, اس کے آخری میں یہ 3 آیتوں کا پڑھنا جو ہے بہت ہی بابرکت ہے. یہ 3 آیتیں محفل کے ختم پر پڑھنا چاہیے. تو ہم کیا کریں, ہم وہ 3 آیتیں لے لیے, وہ بھی قرآن کی. ہماری دونوں دعائیں قرآن میں سے لی گئی ہیں. پہلی آیت, یہ جو پہلی دعا ہے وہ سورہ طہ میں ہے, اور جو آخری میں جو محفل کے ختم پہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں, کلاس کے ختم پہ جو دعا پڑھ رہے ہیں, وہ سورہ صاد کی آخری 3 آیتیں. اس کا ترجمہ بھی ہم روز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ لوگ یہ دعا پڑھتے وقت میں پورا اس میں ڈب کے پڑھنا. میں پڑھا رہا ہوں جب یہ دعا, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے, تو ایسی بے سمجھے, بے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, بے خیالی سے کوئی خالی الفاظ میں بول رہا ہوں تو آپ بھی پڑھ دے رہے ہیں, ویسا نہیں. آپ اس کے اندر دعا میں ڈب جانا. کیوں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, کیا دعا کر رہے ہیں, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. آپ اپنے رب سے مخاطب ہے, تو ایسی بے خیالی میں تھوڑے ہی آپ مخاطب ہوئیں گے اپنے رب سے. اپنے رب سے پورے 100% توجہ, پوری شوق ذوق, پوری اس کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ دعا کریں گے, اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے. تو جب کا جا کے سینہ کھلے گا نا, بے خیالی سے, بے تکا, یعنی زبردستی کو پڑھنے سے تھوڑا ہی سینہ کھلے گا وہ اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے. تو یہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں, تو مانگتے خود میں تو کم سے کم آپ کا کانسنٹریشن اللہ تعالیٰ کی طرف پورا ٹوٹل 100% آپ ہاتھ اٹھا کے بالکل, تو جلدی سیکھیں گے بھی آپ جلدی سیکھیں گے, آپ کی زبان کی گرہ بھی کھلیں گی. یہ تو پڑھنے کے اوپر ہے, آپ کس دل سے پڑھتے ہیں, آپ کس درد مندی سے پڑھتے ہیں, آپ کتنے شوق سے پڑھتے ہیں آپ. تو یہ دعا جو ہے پڑھتے وقت میں اٹینٹو رہنا, بالکل پورے دنیا کو چھوڑ دینا, پورے چیزیں نکال دینا دماغوں سے. اللہ کے تعالیٰ کی طرف بولنا کہ میں جتنا جلدی قرآن صحیح پڑھنے والا بن جاؤں, اللہ تعالیٰ میرے کو جلد سے جلد یہ علم حاصل ہو جائے, میں صحیح پڑھنے والا بنوں. جو مول صاحب بول رہے ہیں میرے دل میں اتر جائے, اور میں ان کو پڑھ کے سناؤں بول کے بولا تو میری زبان کی گرہ کھول دے, تاکہ میں اچھا پڑھ کے بتا سکوں. تو یہ دعا جو ہے ایسی معمولی نہیں ہے, بہت ہی پاورفل دعا ہے, قرآن کی دعا ہے نا. بہت سے دعا ہے, دعاؤں کی کتابیں ہیں, ایسے موٹے موٹے کتابوں کے دعاؤں کی کتابیں ہیں, وہ سب لوگوں نے لکھا ہے, وہ لوگوں نے ترتیب دیا ہے دعاؤں کو. بہت سے جو ہے حضور سے منقول ہے, بہت سے حدیثوں میں آئی ہوئی دعائیں ہیں, بہت سے جو ہے لوگ جو ہے اچھی اچھی دعائیں لکھے, ربنا یہ وہ بہت سی دعائیں آپ کو معلوم ہے سب. لیکن یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہوئی ہے, سب سے پاورفل دعا ہے قرآن کی دعائیں ہیں. اس کے بعد حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, وہ اس کے بعد وہ پاورفل دعائیں ہیں. اس کے بعد اور بھی جو معروف دعائیں جو مشہور ہے, جو مختلف اس میں آئی ہیں, ماشاءاللہ سب اچھی ہے, سب اللہ سے مانگنے کے لیے ہی ہے. لیکن قرآن کی دعا قرآن کی دعا ہے. تو یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن کی دعا ہے. تو یہ دعا پڑھتے وقت میں you need to have 100% attention, ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ تعالیٰ, ٹوٹل. کوئی ادھر ادھر کا دھیان نہیں, چھت کو دیکھتے ہوئے, کتابوں کو دیکھتے ہوئے, کسی سے بات کرتے ہوئے, کچھ تو بھی سوچتے ہوئے, خالی الفاظ میں پڑھ رہا ہوں آپ الفاظ دوہرا رہے, ایسا نہیں. آپ بالکل یہ دعا میں کھو جانا. میں یہ دعا آپ کو بھیجوں گا آج, پہلی کی بھی آخری کی بھی ترجمے کے ساتھ, آپ یاد کر لیں. اور دوسری ایک خاص بات یہ بتاؤں گا, میں پڑھاؤں گا 1 مہینہ پڑھاؤں گا, 15 دن پڑھاؤں گا, 2 مہینے پڑھاؤں گا, دیکھ لو پڑھاؤں گا, آپ لوگ پڑھیں گے. اس کے بعد کیا کروں گا, میں ہر دن ایک آدمی کو بلاؤں گا, آئیے جناب آپ پڑھیے, جب تک آپ کو پورا آپ ریڈی ہو جانا. ہر آدمی کو بلاؤں گا کلاس میں جتنے لوگ ہیں, تو جتنا غور سے سنیں گے اتنا آپ کے دل میں بیٹھے گا, اتنا آپ کو یاد ہوئے گا ترجمے کے ساتھ. آپ کو بھی ایک دن پڑھ کے پڑھانا ہے کلاس میں, ہر تھوڑے دن کے بعد ہر آدمی کو دعا پڑھانا ہے ترجمے کے ساتھ. تو جب تک آپ لوگ پریپئر ہو جانا, پریپئر ہونے کے لیے آپ غور سے سننا پورا 100%, کیا پڑھ رہا ہوں, الفاظ مول صاحب کیسا پڑھا رہے, کہاں پہ کھینچ رہے, کیا کر رہے, کیسا اس کے مخارج ادا کر رہے, کیسا پورا وہ دیکھتے ہوئے, سوچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے پڑھنا وہ دعا.
माने भी वैसी, मतन भी वैसी, समझ गए ना। तो ये दो दुआओं की बड़ी अहमियत है, मैं आपके ग्रुप में भेजूंगा, आप उसको याद करें तर्जुमे के साथ और रेडी हो जाएं। कल क्लास में बोलूंगा फला फला साहब पढ़िए, आप बोला नहीं साहब अभी मैं पढ़ा नहीं, मैं सीखा नहीं, मैं समझ में नहीं आया, अभी मेरे को नहीं आता, ये ऐसे बातें है नहीं। एक खुदा कुरान की दुआ, आप रेडी रहना। आप रेडी कब रहेंगे? जब हर दिन गौर से सुनिए। तो ये तो हो गई एक तमहीद। हमने अब तक जो है हमने अब तक 3-4 हमारी क्लासें हो गई। हमने 18 तारीख को शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 3-4 क्लासेस हो गए हमारे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है, माशाल्लाह 5वीं क्लास है हमारी। पहले दिन हमने जो है तजवीद का तारुफ सुना था, तजवीद क्यों जरूरी है, तजवीद की क्या अहमियत है, तजवीद से पढ़ना कितना अहम है। और क्योंकि जो है तजवीद से पढ़ने में जो है, एक तो मैं आपको नया पेज ही निकाल देता हूँ, तजवीद से उसकी पूरी बताया था। फिर दूसरे दिन मैं आपको बताया था कुरान कैसा कंपाइल हुआ, कुरान कैसा बतदरीज आगे बढ़ा, कैसा वही पहली वही कब नाजिल हुई, कब तक, कितने साल नाजिल होते रहे, मक्के में कितना आई, मदीने में कितना आई, कितने खुलफाए राशिदीन थे हमारे, कौन सा कितने साल उनका दौर खिलाफत रहा, पूरी तफसील हम लोग सेकंड डे पढ़े। थर्ड डे हम लोग उसका थोड़ा सा जो है हरकत सलासा वाला सबक पढ़े। हरकत सलासा के 3 पेश थे, जबर जेर पेश, उसको हमने पढ़ा, उसकी आप लोगों ने पढ़ के भी सुनाया और उसकी जो है पूरी तफसील आपको मालूम है। उसके बाद हम कल जो है नया सबक शुरू करें, मद्दे असली। और ये हर दिन में जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग होती, हमारे एडवोकेट आमिर साहब है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी पूरी क्लास को, और मैं जो है रोजाना आपको जो है वो आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। हमारा जो ग्रुप है Zoom 15, जिसमें हम लोग सब जमा है, जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जिसमें मैं रोजाना जो है एक हदीस और आपको होमवर्क वगैरह भेज रहा हूँ। हर आदमी जो है क्लास खत्म होने के बाद 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपना ग्रुप चेक करके देखे आज मौलवी साहब क्या होमवर्क भेजे, क्या पढ़ के आओ बोले। आपको पूरा दिन है आपके पास, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशान के बाद, जब भी आपको फुर्सत है वो होमवर्क पूरा मेरा मैसेज पढ़ के, सुन के, प्रैक्टिस करके पूरा रेडी होके आना दूसरे दिन। तो कल हम नया सबक पढ़े। तो मैं रोजाना आपके ग्रुप में होमवर्क भी भेज रहा हूँ और रोज की रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ। अगर किसी की क्लास मिस हो गई तो आप कौन से दिन की क्लास मिस हो गई उस दिन का जो है रिकॉर्डिंग भी सुन सकते। और होमवर्क जो मैं वॉइस मैसेज भेजता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, तो आप मैं जो पढ़ के बताया वो सुन के आप सही पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तमाम चीजें, कोई चीज छूट गई तो आपको 2 मौके और है, एक तो होमवर्क में मालूम हो जाता, नहीं तो रिकॉर्डिंग में मालूम हो जाता। जितने लोग पहले के क्लासेस मिस करें वो लोग पहले के 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग भी सुन के जो है अपना अप टू डेट कर सकते हैं अपने आप को। कोई चीज मिस नहीं होती आपकी फिर, है ना। किसी आने में ज्वाइन करने में देर हो गई या बाद लोग बहुत लेट ज्वाइन करे, तो वो लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि वो लोग जो है पुरानी रिकॉर्डिंग सुन के अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो हम जो कल सबक पढ़े, अब मैं आ रहा हूँ अपने मौजूं की तरफ। आज का हमारा सबक, कल जो पढ़े थे हम, वो था मद्दे असली। क्या नाम है सबक का नाम क्या है? मद्दे असली। मद्दे असली जी, नाम है मद्दे असली। और इसका दूसरा नाम मैं जो बताया अरबी वाला और उर्दू वाला भी है, मद्दे तबाई। मद्दे तबाई जी सर। मद्दे तबाई जी। तो ये जो है तबाई बोलते हैं नेचुरल मद। नेचुरल मद इसलिए बोलते हैं कि आप देखिए अभी हमने पढ़ा, एक है जबर, एक है जेर, एक है पेश। तीन किस्म के जो है हरकत है। 3 किस्म हरकत नापने का तरीका भी मैं सिखाया, और मैं ये भी बताया आप लोगों को कि कैसा जो है जबर का आवाज किधर जाता, जेर का आवाज किधर जाता, और पेश का आवाज किधर जाता। जबर का आवाज ऊपर जाता, जेर का आवाज नीचे जाता 90 डिग्री से, पेश का आवाज आगे को जाता और होंठ गोल रहते पेश पढ़ते वक्त। हमने तख्तियां पढ़ी इसकी, एक एक पेज की पूरी मिसालें थी, हमने पढ़ के बताया कि कैसा पेश पढ़ते वक्त में होंठ गोल होना, होंठ गोल रहे तो उसका सही घटक पता, सही तलफ्फुज अदा होता। तो ठीक है, हम ये जबर जेर पेश पढ़े। उसके बाद कल मैंने बताया कि ये जो मद्दे असली है उसके हुरूफ मद्दा 3 है। मद 3 हरफों से बनता, 3 हर्फ है जिसमें मद बनता है। वो कौन से है 3 हर्फ? वो 3 हर्फ है अलीफ, या, वाव। ये 3 हर्फ है
ये 3 हर्फ दे आल्सो शो द डायरेक्शन. जैसा जबरदस्त पे डायरेक्शन शो करते वैसे ये 3 हर्फ भी डायरेक्शन शो करते. कैसा? अलीफ, जिस हर्फ को भी अलीफ लगा हुआ रहता उसका आवाज ऊपर जाता, उसका आवाज किधर जाता? ऊपर जाता. या जिस हर्फ के साथ रहता उसका आवाज नीचे जाता. वाउ जिस हर्फ के साथ रहा उसका आवाज फॉरवर्ड जाता, उसका आवाज फॉरवर्ड जाता. तो जैसा जबर जेर पेश का डायरेक्शन है वैसा ये 3 हर्फों का डायरेक्शन है. ये 3 हर्फ, इसीलिए इसका नाम है हुरूफ मद्दा, इसीलिए इसका नाम है हुरूफ मद्दा. ये अलीफ या वाउ. हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3. कौन से? अलीफ या वाउ. उसके बाद इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला अरबी लैंग्वेज में, अरबी ग्रामर में ये है, जब भी जबर वाले हर्फ के बाद अलीफ आएगा, जब भी जबर वाला हर्फ बोले तो इस पे ये जबर जो है बा पे है, ता पे है, सा पे है, जितने भी है पूरे 28 हर्फ में जिस पे भी है जबर, जिस पे भी जबर है, वो जबर वाले हर्फ के बाद अगर अलीफ आएगा तो जबर की मकदार 1 हरकत है और ये अलीफ की मकदार जो है 1 हरकत है. इसीलिए हम इसको 2 हरकत लंबा खींच के पढ़ेंगे. 2 हरकत लंबा बोले तो 2 बार आप उंगलियां बंद करके खोलना, 2 बार. 1 हरकत बोले तो 1 बार, 2 हरकत बोले तो 2 बार. तो क्या हो गया? जैसा समझो यहाँ पे जीम था, समझो यहाँ पे जीम था. तो अब जीम को अलीफ लग गया. जा, अगर खाली जीम पढ़ रहे हैं आप, खाली जीम का जबर पढ़ रहे हैं आप तो जा. लेकिन अगर जीम को अलीफ लग गया तो ये हो जाएगा 2 हरकत. जा, क्यों? जबर की 1 हरकत, अलीफ लगने से अलीफ की. इसको बोलते मद्दे असली. ये नेचुरल मद है. पूरी कुरान में जब भी जबर वाले हर्फ के बाद अलीफ लगेगा आप उसको 2 हरकत पढ़ेंगे. समझ गया ना? उसके बाद मैंने आपको एक दिन ये बताया था कि जज़म किसको बोलते हैं? जज़म, ये है जज़म की अलामत. इसको अरबी में बोलते सुकून, इसको बोलते सुकून. जिस हर्फ पे सुकून रहता उसको बोलते साकिन. ये भी बताया था आपको, मैं बोलिया वल्ला. हाँ, जिस हर्फ पे जज़म रहता उसको बोलते साकिन. ये नून क्या है? साकिन है ना. ये मीम क्या है? साकिन है. जिस हर्फ पे सुकून रहेगा उसको साकिन बोलते हैं. ये तमाम बेसिक चीजें हैं, आप बिल्कुल ज़हन में बिठा लेना, कॉपी में नोट करके देखते रहना उसको. जी सर. तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये इसका फार्मूला ये है, ये अलीफ का अलीफ जबर वाले हर्फ के बाद अलीफ आना और जेर वाले हर्फ के बाद, फॉर एग्जाम्पल ये जीम पे जेर है, कैसा पढ़ेंगे? जी. जी, अगर उसको या साकिन लग गई, यानी ये या लग गई जो साकिन है का मतलब इससे जज़म. अगर ये कुरान में ये सिचुएशन आ गई तो आप इसको 2 हरकत पढ़ेंगे. जेर की 1 हरकत, ये या की 1 हरकत, इसको 2 हरकत पढ़ेंगे. जी. जी, जब भी या किसी भी हर्फ को लगेंगी जेर के बाद, क्योंकि देखिए क्या बताता हूँ, है ना. ये देखिए जेर का आवाज नीचे जा रहा है, या का आवाज नीचे जा रहा है, जबर का आवाज ऊपर जा रहा, अलीफ ऊपर जा रहा, पेश फॉरवर्ड जा रहा, वाउ फॉरवर्ड जा रहा. अगर ये तीनों पैर अपने अपने सेम डायरेक्शन के साथ मिल गए तो 2 हरकत होंगे. जबर के साथ या मिला तो 2 हरकत नहीं हो सकता. जबर के साथ वाउ मिला तो 2 हरकत. जबर के साथ अलीफ ही मिलना, जेर के साथ या मिलना और पेश के साथ वाउ मिलना. तो अगर इस किस्म के अल्फाज आए कुरान में, इस किस्म के कलमे आए कुरान में, तो वहां 2 हरकत खींच के पढ़ना. समझ गया ना? वहां 2 हरकत खींच के. जैसा यहाँ पे जीम को या लग गया, जीम को या लग गया तो इसको आप कैसा पढ़ेंगे? मिला के लिखे तो कैसा रहता हो? जी. ये 2 हरकत है. ये क्यों? जेर की 1 हरकत, या की 1 हरकत. उसी तरीके से अगर पेश वाले हरफ को वाउ लग गया है, जैसे जीम पे पेश है जू, अगर इसको वाउ साकिन लग गया, इसको वाउ साकिन लग गया तो ये 2 हरकत हो गई. इसकी 1 हरकत, वाउ की 1 हरकत, दोनों भी फॉरवर्ड जा रहे, दोनों फॉरवर्ड वाले मिल गए तो ये हो गया लंबा जू. इसको लिखने में कैसा लिखते? जीम और ये इस पे पेश, ये वाउ. वाउ साकिन से पहले पेश वाला हर्फ आएगा तो वो मद्दे असली बनेगा, है ना. ये 3 हुरूफ मद्दा है. पूरे हरफों में यही फार्मूला चलता है. ये जीम तो मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ. इसमें बू, तू, सू, जू, मैंने आपको पूरी इसकी एक्सरसाइज बताई और कल पढ़ के भी बताया. और वो पूरा क्या बोलते नूरानी खादे का सफा भी मैं पढ़ के बताया.
کہ یہ حروف مدہ میں یہ سب سے پہلے الف کیسا لگتا ہے حرفوں میں. الف سے لے کے پہلا الف ہے, الف سے لے کے پورا یاد تک انہیں الف لگا دیا سب کو, حمزہ سے شروع کرا. اب اس کو بول رہا 2 حرکت کھینچ کے پڑھو, آ با تا. جب بھی الف لگیں گا قرآن میں, جب بھی کوئی بھی حرف کو الف لگے گا آپ 2 حرکت سے پڑھیں. یہ اس کا بیسک رول ہے نا. اور انہیں ادھر مشق بھی کرا دیا, مشق کرا کے بتا دیا کہ جہاں جہاں الف آ رہا وہاں پہ آپ اس کی مقدار مد اصلی کی مقدار 2 حرکت ہے. مد اصلی کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکت ہے. کیسا پڑھیں گے آپ اس کو؟ کل آپ پریکٹس کرے ہوں گے گھر میں, آپ کو یہ ہوم ورک ملا ہوں گا, میں وائس میسج بھیجا تھا آپ لوگوں کو, سب لوگ پریکٹس کر کے آؤں گے. ابھی میں ایک بار یہ تینوں کو سمجھانے کے بعد میں سب سے جو ہے یہ تختیاں پڑھوں گا, یہ تینوں پیج پڑھاؤں گا سب سے. میں ایک بار اس کو پورا ریوائز کر دوں تاکہ جو نئے لوگ آئے ہیں, تو بہت سے لوگ کل نہیں آئے تھے یا مس کر دیے تھے, یا نئے لوگ آئے ان کے واسطے ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. زادہ, زال کو کیوں کھینچا ہے؟ یہ آغا اشرف صاحب مائک بند کر. اچھا اچھا, آپ مائک بند کر کے جو پکارنا ہے, پڑھنا ہے, کیا کیا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آوازیں ہیں. زادہ کہاں پہ کھینچنا ہے آپ کو؟ جہاں الف ہے وہاں ہی کھینچنا. زبر کے بعد الف آئیں گا تو وہاں پہ 2 حرکت کھینچنا ہے نا. اس کو بولتے مد. مد کے معنی کھینچنا, لمبا کرنا. جہاں الف ہے وہیں کرنا, مد اصلی ہو رہا ہے, کیونکہ زبر کا آواز بھی اوپر جا رہا ہے, الف کا آواز بھی اوپر جا رہا ہے. کیسا پڑھیں گے؟ زادہ, اور جہاں الف نہیں ہے اس کو 1 حرکت پڑھیں گے, جلدی پڑھیں گے. زادہ خاف تاب جاہد حاسب جناح شارب فراغ. کہاں ہے الف؟ یہاں را کے بعد ہے, فا پہ نہیں ہے. را کو نہیں کھینچنا ہے, را کے بعد الف نہیں ہے, فا کے بعد بھی نہیں ہے, را کے بعد الف ہے. فراغ ہے نا. تو یہ پورا عربی کیا ہے, 1 حرکت اور 2 حرکت کا گیم ہے. اگر آپ کو اس کا کنٹرول آ گیا, آپ اس کو صحیح پڑھنے لگے تو خود بخود پورا تلاوت آپ کی صحیح ہو جاتی. یہ جو میں بات بول رہا ہوں بہت باریک اور بہت یہی اصلی ہے. مد اصلی ہی اصلی چیز ہے. آپ کو مد اصلی پہ کنٹرول آ گیا تو آپ کے قرآن خود بخود سیٹ ہو جاتی بالکل, آپ صحیح پڑھنے والے بن جائیں گے. اس کو پکڑ لیجئے, یہ سبق کو پکا ہے نا. فراغ خادع قاتل صابر تعالی ہے نا. کہاں کھانا ہے؟ عین کے بعد کھینچنا ہے. تعالی ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تالا, تالا پڑھتے خالی اس کو نہیں, تعالی ایسا. یہ لہجہ آنا چاہیے ہے نا. یہ مشق کس کی تھی؟ خالی الف سے پہلے زبر والے حرف کی, زبر والے حرف کے بعد الف آ رہا. یہ پہلا حرف جو حروف مدہ کے 3 حرف ہے, الف یا واو ہے نا, یہ اس کا پہلا حرف ہے. یہ ہم اس کی پریکٹس سنگل بھی کرے اور یہ کلموں میں بھی کرے, ورڈز کے اندر کیسا مد اصلی رہتا اس کی بھی پریکٹس کرے. اس کے بعد میں آپ کو یا کی کراؤں گا. یہ یا کو کیا کر رہا ہوں, آپ دیکھیں یہ تختی میں آپ لوگ کل دیکھے ہوں گے, غور کرے ہوں گے ہوم ورک میں, کہ یہ الف سے لے کے یا تک سب کو انہیں یا لگا دیا, جزم والی یا ساکن لگایا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ یا ساکن. کیوں؟ اس پہ سکون ہے. یہ فارمولا ہے. یہ الف خالی رہتا لیکن یا ساکن رہتا, اور واو بھی ساکن رہتا. جزم رہنا ضروری ہے اس کے اوپر مد اصلی بننے کے لیے. تو یا پہ جزم ہے, اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے. الف پہ, با پہ, تا پہ, پورے 28 حرف کو زیر لگایا اور سب کے ساتھ یا ساکن لگایا ہے نا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے سے, میں یہ تینوں تختیاں ہونے کے بعد آپ سے سوال کروں گا. آپ کو جو ڈاؤٹ ہے آپ میرے سے پوچھنا. تو اب کیا ہو گیا؟ وہ زیر کی 1 حرکت, یا کی 1 حرکت. ای بی تی سی جی ہی تھی دی ہے نا. پورا میں بولا نیچے تک پورا 3 بار پڑھو والا تھا, آپ لوگ گھر میں آپ پڑھ کے. اب نیچے مشق دیا, ایکسرسائز. ایکسرسائز مانے مشق.
ट्रेनिंग दे रहा हूं कैसा मध्य असली बनता। पहला, कल मैं बताया था या जो है बीच में आ गया तो दो नुक्तों के साथ लिखते, आखिरी में आया तो ये बड़ी या पूरा लिखते, है ना, बड़ी आया तो पूरा लिखते। आपको मैं बताता हूँ एक्सरसाइज में, बीच में आ गया तो दो नुक्तों के साथ रहती है। आप नाजरे में भी पढ़े होंगे ये बात। तो क्या है, पहला क्या है, दीनी, दो मध्य असली है इसमें, दाल के नीचे जेर है, उसके बाद या साकिन है, फिर नून के नीचे जेर है, फिर या साकिन है, यानी दो हरकत दी में, दो हरकत नी में, दीनी, दो मध्य असली है इसके अंदर। फी ही, एक मध्य असली है, या साकिन से पहले फा पे जेर है, और ही एक ही हरकत है, फी ही। अरिनी, नी में मध्य असली है ना, या साकिन से पहले। किताबी, कितने मध्य असली है, दो मध्य असली है। कौन से, एक ता पे जबर वाले हर्फ के बाद खाली अलिफ है ना, और दूसरा जो है बा के जेर के बाद या है। दो किस्म का मध्य असली है जो हम अभी पढ़े। तो कहाँ दो हरकत करना है, ता में दो हरकत करना है, बी में दो हरकत करना है, काफ को एक ही हरकत करना है। किताबी, ऐसा पढ़ना, लहजा बदल जाता, पूरा पढ़ने का अंदाज बदल जाता, समझ गए ना, पढ़ने का अंदाज बदल जाता। उसके बाद क्या है, उजीबू, युवारी, मफातीहु, राज़िकीन, इबादी, अज़ाबी, तमासीलु, मखादीरु, है ना, रु, अकीही, बनीही, है ना। कहाँ अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मध्य असली आ रहा और क्या है। एक मिनट ठहरिए जरा, एक मिनट ठहरिए, मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे नमाज का वक्त। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली रूम चेंज कर रहे हैं इसीलिए नहीं आ वेट रही। करने के लिए बोले भाई, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं सर, वेट करने के लिए बोले ना। बोला गया कि अभी रुकिए 2 मिनट। जी, तो हम ये पढ़ रहे थे ये वाली तख्ती, दीनी, इसमें दो मध्य असली थे, दोनों भी या के है, वो आप लोग देख रहे होंगे, है ना। उसके बाद है सॉरी, फी ही एक मध्य असली है, अरिनी एक मध्य असली है, किताबी दो मध्य असली है, एक अलिफ वाला एक या वाला, खाली अलिफ से पहले ता पे जबर है और या साकिन से पहले बा पे जेर है। उजीबू एक मध्य असली है, या साकिन से पहले जीम पे जेर है। तो कहाँ पे खींच रहा है आपको, जीम पे, उजीबू, समझ गया ना। ये सीखना बहुत जरूरी है। मध्य असली जो है बुनियाद है, बुनियाद फाउंडेशन है, मैं बता रहा हूँ, इसको पकड़ लेना आप। युवारी, वा में भी एक मध्य असली है, री में भी एक मध्य असली है, वाव पे जबर है, उसके बाद अलीफ है, मध्य असली बन गया।
री में या साकिन से पहले रा पे जेर है, ये मध्य असली बन गया, 2 हरकत हो गया। मफातीहु, फा में मध्य असली है, ती में मध्य असली है। फा पे जबर के बाद अलीफ है, ती में ता के जेर के बाद या साकिन है ना। तीहु, तीहु नहीं, मफातीहु पढ़ेंगे, गलत है ये, मफातीहु गलत है, मफातीहु, ती खींचना है 2 हरकत। क्यों? जेर के बाद या है, जब भी जेर के बाद या साकिन आती है आपको 2 हरकत खींचना पड़ता, सही ना। और जब भी जबर के बाद अलीफ लगा हुआ रहता है 2 हरकत करना, ये हम सीख रहे हैं। रोज़िकीना, रोज़िकीना, रा में रा के जबर के बाद अलीफ है, मध्य असली हो गया। कीना, या यहाँ पे खौफ के जेर के बाद या है, कितने मध्य असली है? 2 मध्य असली। कहाँ कहाँ आपको 2 हरकत करना है? 2 जगह 2 हरकत करना है, लंबा करना है। बाकी जगह जहाँ खाली जबर जेर है वहां 1 हरकत, जहाँ मध्य असली हो रहा है वहां 2 हरकत। इबादी 2 मध्य असली, अजाबी 2 मध्य असली, तमासीलु 2 मध्य असली, माँ में है, सी में है। मक़ादीरु, ख्वा में मध्य असली है, दी में मध्य असली है ना। मक़ादीरु, अक़ीही 1 मध्य असली है, बनी ही 1 मध्य असली है। क्यों? जेर के बाद या साकिन है। हम लोग पहले कैसा पढ़ते? अक़ी बनी, नहीं, अक़ीही बनी ही। ये जो कंट्रोल है 1 हरकत और 2 हरकत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरबी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मध्य असली आपको लाजमी वहां पे 2 हरकत खींचना है, ये हमारे तिलावत में नहीं है, हम अब उसको हमारी तिलावत में लाना है। हाँ, उसको इनपुट करना है उसका। अब तीसरा हर्फ है, हम अलीफ का मध्य असली पढ़ लिए, या का मध्य असली पढ़ लिए। अब किसका पढ़ना है? वाव साकिन का। वाव साकिन का मध्य असली जो है ये है। उसने क्या किया, इसमें पूरे अलीफ से लेके यहाँ तक सबको पेश लगा दिया, अलीफ से लेके यहाँ तक सबको पेश लगा दिया, और उसके साथ वाव साकिन भी लगा दिया। कैसा है? ऊ बू, 1 हरकत पेश की, 1 हरकत वाव की, 1 हरकत वाव की, क्योंकि पेश का आवाज भी फॉरवर्ड जा रहा, वाव का आवाज भी फॉरवर्ड जा रहा, दोनों फेवरेबल चीजा मिल जाना। 1 हरकत 1 हर्फ, 1 हरकत 1 हर्फ। हरकत क्या है? जबर है, और उसकी उसका फेवरेबल हर्फ कौन सा है? अलिफ। दूसरी हरकत क्या है? जेर, उसका फेवरेबल सेम डायरेक्शन वाला हर्फ क्या है? या। तीसरा क्या है? पेश, पेश का आवाज फॉरवर्ड जाता, उसका फेवरेबल हर्फ क्या है? वाव, उसका आवाज भी फॉरवर्ड जा रहा। ये दोनों मिल जाएंगे तो 2 हरकत हो जाएगी। तो यहाँ उन्हें पूरे 26 हर्फ को मध्य असली बना दिया, ताकि आप पढ़ने की प्रैक्टिस करें। ऊ बू, होंठ गोल रहना। क्या पढ़े हम? पेश पढ़ते वक्त में होंठ गोल रहना, ऊ तो सही गेटअप आता। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बेसिक है, ये आपका लहजा सही करने का बेसिक है ये इसलिए यहाँ से शुरू करें हम सबक है। ये सुनने में, देखने में, पढ़ने में बहुत सारी, ये क्या आप छोटी सी चीज है, ये क्या बता रहे मौलवी साहब, हमारा वक्त खराब कर रहे हैं। हम अलिफ बे ते से पढ़ने थोड़े ही आए थे, हम तजवीज पढ़ने आए। यही तजवीज है भाई, यही बेसिक है। ये हमारे गलतियां इसी में ही है, हमारे अंदर जो कमियां हैं वही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, इसको 2 हरकत से पढ़ना है। ये मध्य असली की मिसालें हैं। 3 कितने शक्लें हैं मध्य असली की? 3 शक्लें। खाली अलिफ से पहले जबर वाला हर्फ रहना, या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ होना, वाव साकिन से पहले पेश वाला हर्फ होना। ये पेश वाले हर्फों की हम क्या कर रहे हैं? मिसालें पढ़ रहे हैं। ये नीचे मश्क दिया हुआ है, मश्क एक्सरसाइज लिखा हुआ है। जहां जहां मध्य असली क्या करना है? 2 हरकत करना है, 2 हरकत खींचना है, कुछ भी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है ना। बहुत सिंपल है बहुत। नूहु तूरु, है ना। कहाँ खींचना है? जहां मध्य असली है। तूरु, नूहु ने, नूहु। अब आगे कुरान पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे हम? जब भी पेश वाले हरकत वाव रहेगा, हम वहां पे उसका लिहाज करेंगे, हाँ, उसका ख्याल करेंगे, उसकी रियायत करेंगे। नूहु तूरु तूबू, 2 मध्य असली है।
ता पे पेश है, उसके बाद वाव साकिन है, बा पे पेश है, उसके बाद वाव साकिन है, दो मध्य असली है यहाँ पे। नूरू एक ही है, कौलू दो मध्य असली, एक अलीफ वाला एक वाव वाला, देख रहे हैं ना, अली खौफ पे जबर है, उसके बाद अलीफ है, मध्य असली बन गया। कौ दो रकत, लू दो रकत, पेश के बाद वाव है। यू ही दो मध्य असली है, एक वाव साकिन से पहले पेश है, फिर दूसरा जेर के बाद या साकिन है, ही, यू ही दो दो है ना, दो दो हरकत, मध्य असली बन, दो मध्य असली है। यकूमु एक ही मध्य असली है, खूम है ना, जहां मध्य असली नहीं बन रहा वहां पे एक ही हरकत पढ़ना उसको, है ना। यकूमु या जल्दी पढ़ेंगे, मीम को जल्दी पढ़ेंगे, खाली खू को दो हरकत करिए। यकूमु छोटा मुंह, मुंह ने कर देना, ये गलती है हमारे नाज़िर वालों की, आखिरी हर्फ को खींच देंगे, हालांकि वहां पे मध्य असली नहीं हो रहा, खाली मीम पे पेश है, उसके बाद वाव नहीं है, नहीं खींचना वो मीम को। यकूमु बस, तकूनु बस, एक मध्य असली होता है, उसमें भी एक मध्य असली। उसके बाद नीचे की लाइन में क्या दिया हुआ है, हारूनु दो मध्य असली है, एक ये जो हा है इसको बोलते हैं दो चश्मिया, ये जो हा है दो किस्म का हा है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये वाला है कौन सा है, दो चश्मी हा, इसको क्या बोलते हैं, दो चश्मी हा। दो चश्मी हा पे जबर है, उसके बाद अलीफ लगा हुआ है, मध्य असली हो गया, दो हरकत हो गए। उसके बाद वाउ साकिन से पहले रा पे पेश है, हारूनु हारूनु कौरूनु, यहाँ पे भी दो मध्य असली है, खौफ पे जबर के बाद अलीफ है और रा पे पेश है, उसके बाद वाउ साकिन, दो किस्म के मध्य असली है। कौरूनु दाखिरूना दाखिरूना दो मध्य असली है, एक दाल पे जबर है, उसके बाद अलीफ है, दा दो हरकत, खी एक ही जेर है, उसके बाद या नहीं है, दाखी रूना रूना, रू में मध्य असली है, क्यों, पेश के बाद वाव है, तो जहां मध्य असली है वहां दो हरकत पढ़ना। तो ये जो हरफों को पढ़ने का जो स्टाइल है, जो सिस्टम है, आप मध्य असली को देखते हुए करना हो, ये आपको आ गया तो आपका लहजा एकदम हर कलमा सही हो जाता, आपका हर कलमा सही हो जाता। दाखिरूना सबखूना सबखूना सबखूना, जहाँ एक हरकत है वहां पे जल्दी पढ़ना, सबखूना, आखिरी में दो मध्य असली है, एक वाउ साकिन से पहले खाफ पे पेश है और नून पे जबर है, उसके बाद अलीफ लगा हुआ है, ना मध्य असली बन गया, दो हरकत पड़ी उसको। नीचे बासितून, बा दो हरकत, क्यों, जबर के बाद बा पे जबर के बाद अलीफ है, सीन एक हरकत, तू मध्य असली हो गया, पेश के बाद वाव आ गया, ना पे जबर है, जल्दी पढ़ेंगे, बासितूना, ना नहीं करेंगे, हाँ ना कर दिया तो गलत हो जाता है, नून के बाद जबर नहीं है आखिरी के, समझे ना। राजिऊना रो दो हरकत, जी ऊ ना दो हरकत है। और अच्छा समझिए, आप सबखूना में ऊपर की लाइन में देखेंगे नून के बाद जबर है, वहां पे आखिरी में खींचना है, लेकिन नीचे के उसमें नून के जबर के बाद अलीफ नहीं है, जल्दी पढ़ना है दोनों जगह, है ना खत्म, जल्दी एक हरकत। तो इसका ख्याल रखना, गौर से देखना, हर कलमे को गौर से देखना, गौर से देख के एनालाइज करना, एनालाइज करके ये बोलना इसमें कितने मध्य असली है, कौन से है, खाली अलिफ से पहले जबर वाले कितने हैं, या साकिन से पहले जेर वाले कितने हैं, वाव साकिन से पहले पेश वाले कितने हैं, जुमला कितने मध्य असली है, हर कलमे को एनालाइज करना, उसके हिज्जे कर देना, उसको अलग अलग कर देना, देखना एक हरकत वाले कितने हैं, दो हरकत वाले कितने हैं, मध्य असली कहाँ हो रहा और कैसा पढ़ना है, पूरा पहले पढ़ने से पहले उसको पूरा देख लेना, एक हरकत वाले और दो हरकत वाले कितने कितने, उसके लिहाज से पढ़ना, नहीं तो क्या होता है, उन्हें गलत हो जाता, आप कहीं नहीं खींचने की जगह खींच दे रहे हैं, जहाँ खींचना है वहां नहीं खींच रहे,
یہ غلطی کو درست کر لیں گے تو تینوں مد اصلی آپ کے صحیح ہو جائیں گے. تو پھر میں آپ کو شروع سے ایک بار بتاؤں. یہ بتایا کہ حروف مدہ 3 ہے نا. مد بننے 28 حرفوں میں مد بننے والے حرف کتنے ہیں؟ 3 ہے. 3 ہے مد بننے والے حرف. الف یا واو، الف یا واو. یہ اچھا یاد رکھنا آپ کو. حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو. جب بھی زبر والے حرف کے بعد الف آئیں گا مد اصلی بنے گا. جب بھی زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئیں گی، ساکن یا بولے تو جزم والی یا ہے نا. جب بھی زیر والے حرف کے بعد ساکن یا آئیں گی تو مد اصلی بن جائے گا. ابھی جب سے ہم پڑھ رہے تھے نا، یہ دیکھیے یہ والی تختی پڑھ رہے تھے. زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئیں گی مد اصلی. جب بھی پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آئیں گی مد اصلی بن. یہ 3 حرف آپ کو پکی یاد رکھنا. یہ 3 حرف آپ کو پکے یاد رکھنا. یہ تینوں مد اصلی. آپ مد اصلی کو پڑھتے وقت میں الگ کر کے 2 حرکت سے پڑھنا ہے تو اس پہ پورا زور لگائیے آپ. پورا یہ سبق جتنا اچھا سیکھیں گے آگے جو ہے پڑھنے میں بہت سہولت رہے گی اور آپ کا پڑھنے کا لہجہ اور طریقہ ایک دم صحیح ہو جائیں گے. ایک حرف اور 2 حرف کا کنٹرول رہنا. ایک حرف والے کو کبھی نہیں کھینچنا. جہاں مد اصلی ہے 2 حرکت والا ہے، جہاں مد اصلی ہے وہیں کھینچنا. تو اب یہ تینوں پیج ہم مکمل کر لیے. زیر والا بھی اور یہ الف والا بھی، یہ الف والا بھی ہے نا. اور آپ کو یہ میں حروف مدہ بھی جو ہے بتا دیا. یہ ہم دیکھ لیے کیسا جو ہے یہ ہوتا سیم ڈائریکشن والے کیسا ملنا. یہ میں پورا آپ کو جو ہے یہاں پہ پورا نقشہ ڈال کے بتا دیا. اب آپ کو کوئی سوال ہے آپ کے پاس، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کسی کو مد اصلی میں کچھ پوچھنا ہے اپنی کلاس میں، مائک اپنا آن کر کے ایک کے بعد ایک پوچھے. آپ اچھا سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ کل ریکارڈنگ بھی ڈال دیا تھا میں، پھر کلاس کا بھی ڈال دیا تھا. آج بھی پھر میں پورا ریپیٹ کر دیا نئے آنے والوں کے لیے بھی اور پرانے لوگوں کے لیے بھی. تو آپ کو ہر چیز ویسے ہی کلیئر ہو گئی ہوں گی. پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب یہ سکون ساکن ہے، ساکن حرف لفظ نون پورے جو لفظ پورے 28 حرف کو جزم لگ سکتا ہے نا. ساکن جو ہے کوئی بھی حرف ساکن ہو سکتا. یہاں پر ہمارے یہ جو سبق چل رہا ہے اس میں یا ساکن اور واو ساکن 2 کا استعمال ہے. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے جناب اس وقت یہ جو نون ساکن ہے، ساکن معنی کیا ہے ساکن معنی کیا ہے؟ ہاں اللہ آپ کو چاہے میں بھی بتاتا ہوں. یہ میں بتایا اس سے پہلے بھی ایک بار پھر بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ جو میں لکھا ہے یہاں پہ جو یہ اتارا اس کو بولتے ہیں جزم. معلوم ہے نا آپ کو جزم؟ آپ کو جزم معلوم ہے؟ ہاں سر جزم پتہ ہے جناب. پتہ. اس کو انگریزی میں بولتے ہیں سکون. سوری عربی میں بولتے ہیں سکون. اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو سکون بولتے ہیں اس کو. اور جزم بھی بولتے ہیں، سکون بھی بولتے ہیں. اب جس حرف پہ سکون رہتا ہے اس کو بولتے ہیں ساکن. جیسے یہ با ہے، یہ با پہ سکون ہے. بس یہ لفظ ساکن معنی کیا ہے جناب؟ کیا بولے آپ؟ ساکن کا جو یہ لفظ بنتا ہے نا ساکن، جس حرف پہ سکون رہتا ہے اس کو بولتے ہیں ساکن. یہ با کیا ہے؟ ساکن ہے. جس حرف پہ سکون رہتا ہے اس کو بولتے ہیں ساکن. رہنے والا، یعنی جزم والا، سکون والا. ایکچولی سر وہ ساکن کا میننگ جاننا چاہ رہے ہیں. ساکن مینس بالکل ٹھہرا ہوا، رکا ہوا. شکریہ. بس آیا سمجھ جناب. ٹھہرو. جی آپ دیکھیے کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا رشتہ دار خاموش بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ، کوئی سوچ میں ہے، کوئی فکر میں ہے. آپ جا کے بولتے نا اس کو کیا سکون سے بیٹھے ہوئے یارو. مطلب خاموش بیٹھے ہوئے، ہل رہے نہیں، جل رہے نہیں، سکون سے ہے، یعنی ٹھہرا ہوا، رکا ہوا. سمجھ گئے نا آپ؟
साकिन, वो यानी ये मैं कल बताया था आपको जब मैं जज़म पढ़ा रहा था, जब भी साकिन वाला हर्फ पढ़ेंगे आवाज रुक जाएंगी। मैं परसों तफसील से इसके बारे में बताया था। जैसे ये है अब, इस पे सुकून है, अब आवाज रुक जाएगी यहाँ की। हाँ, ये जज़म जाके जबर को पकड़ेगा, आवाज रुक जाएगी। अब, अत, अत, जिस पे भी जज़म रहता है वहां आवाज खड़े हो जाती, एकदम रुक जाती आके, इसी सुकूनत इख्तियार कर लेती, रुक जाती, इसीलिए उसको सुकून बोलते, साकिन बोलते, है ना। और उसका नाम, जज़म का नाम क्या है? सुकून। जज़म को क्या बोलते? सुकून। और जिस हर्फ पे सुकून रहता है उसको बोलते साकिन। ये हर्फ साकिन है, ये बा साकिन है, ये ता साकिन है ना। मैं आपको आपने साकिन पूछ लिया है तो मैं आपको जनाब आया समझ जनाब, साकिन ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, रुका हुआ, ठहरा, रुक जाता, पका। साकिन वाला हर्फ रुक जाता है। मैं अभी आपको बताता हूँ एक उसकी पूरी हिस्ट्री। जी मैं आपको जी एक पूरी उसकी एक आपकी आपके आप ये प्रिंट कर लिया आपने किताब, ये वो पढ़े बात, हाँ वो है। जैसे ये यहाँ पर उसने टेस्ट कराया, यहाँ पे बस, कित, जी, जुल, गुल, वाह, मा, ई, नस, रा, यानी जहां जज़म वाले हर्फ को क्या करते, पिछले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ते और आवाज एकदम रुक जाती, ठहर जाती। बस, कित, जी, जुल, गुल, वाह, मा, ई, नस, रा, है ना। ये साकिन वाला हर्फ पढ़ती आवाज ठहर जाती, रुक जाती, सुकून में इख्तियार कर लेती, रुक जाती, इसीलिए उसका नाम सुकून है। और उसको बोलते साकिन हर्फ, साकिन हर्फ, जज़म वाला हर्फ, सुकून वाला हर्फ, समझ गए ना। तो ये इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। अभी हम इसको मध्य असली को कंप्लीट करेंगे। जी ये हम पढ़ रहे थे, हम ये पहले अलीफ वाला पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आप और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, आप लोग किसी को डाउट है तो बात करिए, फिर मैं आपसे पढ़वाऊंगा ये 3 पेजेस। किसी को सबको समझ में आ गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अब क्या है, ये जो तख्ती है ये अलीफ वाली है, और ये जो तख्ती है ये या वाली है, या वाली मध्य असली की है, और ये पेश वाली की है। ये 3 तख्तियां आप घर में पढ़ के आए, मैं आपको वॉइस मैसेज भेजा, सब लोग तैयारी करके आए। आप में से कौन है जो अच्छी तैयारी करके आए? कौन पढ़ना चाह रहे हैं? नाम बोलिए, कौन पढ़ना चाह रहे? माइक खोल के बात करिए। मैं बशीर, गुलाम एक के अहमद, बाद एक के बाद जी पढ़िए जनाब। कौन पढ़ना चाह रहे थे? पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ना वा ये मश्क, नीचे वाली मश्क, ये वाली। ज़ाद ठीक खाफ ताब ठीक है मुझे वाहद हासब जुनाह शारब फराग खादा क़ातल सबर तआल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। क्या नाम बताया आपने? भट्ट साहब, भट्ट साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने किया है ना, पहले ज्वाइन किया है, पहले क्लास में पढ़ा था मैंने। अच्छा, आपने पहले पढ़ा हुआ, तो जब क्या पूरा छोड़ दिया था आपने उसके बाद? नहीं छोड़ा नहीं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ अल्ताफ साहब के पास। फिर आप ये क्लास में क्या करने आए? थोड़ी सी कमी है वो पूरा अच्छा, करने। ठीक है, तो आप नहीं पढ़ा करें ना, आपने तो 4 महीने का पूरा कर लिया,
آپ خالی سنتے رہے, آپ پڑھنے والوں کو بلایا تو آپ نہیں پڑھے آپ, کیونکہ یہاں پہ نئے لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ نیا بیچ ہے یہ. جی 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 ٹھیک ہے بٹ صاحب, جی 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 آپ خالی سنیں, آپ کچھ جہاں جہاں چھوٹ گیا آپ اس کو کور کریں, ہاں اس کو کور کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ٹائم نئے لوگوں کے لیے ہے, یہ ٹائم پرانے لوگوں کے لیے نہیں ہے. جی جی کوئی نئے جو جوائن کرے, کوئی کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ تختی پڑھیے جناب. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایوب ہے میرا نام سر. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ کورس پہلی بار کر رہے ہیں آپ؟ بالکل سر. اوکے ویری گڈ. پڑھیے. دینی فیہ ارنی کتابی اجیب یواری مفاتیح نہیں صحیح کریے, مفاتیح بھی صحیح کریے. مفاتیح ہاں رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. ماشاء اللہ. یہ تماثیلوں میں کتنے مد السلام علیکم. تماثیل اس میں دو ہیں سر. الف کون مدہ سے الف مدہ اور یا مدہ. کون سی مد ہے؟ الف مدہ اور یا مدہ. تماثیل ماشاء اللہ. آپ نے الف سے پہلے. جی. اور نیکسٹ کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کے بعد. میں ابھی نام پکاروں گا, کل سے سب کے نام پکاروں گا, پھر وہی آنا. یہ پیج پڑھیے جناب. کون ہے نیکسٹ؟ کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد خلیل. جی خلیل صاحب پڑھیے. نوح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم. الرحمن الرحیم. نوح. طور. نوح. توبو. نور. قالو. یوہی. یقام. نہیں یخام ہوئی ہے, یقون. دیکھ کے پڑھیے. نوح. نہیں یقومو سے جہاں رک گئے تھے. یقوم. ہاں تکون. ہارون. قارون. داکرون. سبکون. باشتون. راجعون. سبخونہ میں کتنے مد اصلی ہے؟ دو. کون سے سبقوتنا. سبخونہ میں کتنے مد اصلی ہے؟ سبقونا میں دو مد. ایک ماد. صرف جو پڑھے وہی صاحب بولیں گے, دوسرے لوگ نہیں بولیں گے. جی سر. جی کون پڑھے بولیے آپ, کتنے مد اصلی ہے؟ دو میں دیا. دو مد اصلی ہیں. ٹھیک ہے. یہ باقی والے لوگ مائک بند کریں, جس کو پڑھنا ہے وہی مائک کھولے. کون پڑھ رہے نیکسٹ؟ کون پڑھ رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی فیہ ارنی کتابی. پھر پڑھیے دوبارہ, غلط ہے. ارنی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ
बनी माशाल्लाह, आप तो सीखे हुए हैं। यहाँ पे ये हम जो इन लोगों को पढ़ा रहे हैं जो पहले से नहीं पढ़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए जनाब। बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूह तूरु तूबु नहीं, तूबू हाँ सही करिए। तूबू नूरु कालू यूही यकूमु तकूनु हारूनु कारूनु दाखिरूना सबकूना नहीं, गलत है। सबकूना हाँ ना सबकूना ना सबकूना बासितूना राजिऊना। कितने मध्य असली है राजीवना में? राजिऊना में दो है, हमजा कौन और से वाव। कौन से है? हमजा और वाव पे। हमजा नहीं है, वो अलीफ है, वो अलीफ। अलिफ हमजा नहीं बोलते उसको। अलिफ और वाव। रा पे जबर है, उसके बाद अलीफ है। जी जी। और ऊना में पेश के बाद वाव साकिन है। जी ठीक है, दो मध्य असली। अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? सैयद जाकिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम पढ़िए जाकिर हुसैन साहब, वरहमतुल्लाह। पढ़िए। जाकिर हुसैन साहब पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीनी फीही अरीनी किताबी उजीबु युवारी मफातीहु राज़िकीना इबादी अज़ाबी तमासीलु मकादीरु अकीही बनीही। तमासीलू में कितने मध्य असली है? तमासीलु में दो हर्फ है, अलीफ और ये। तमासीलू में दो मध्य असली है। कितने मध्य जी असली है? दो है दो मध्य। एक है जी खाली अलीफ से पहले मीम पे जबर है, दूसरा जी जो है या साकिन से पहले फा पे जेर है। जी जी या इधर से भी बोल सकते हैं, उधर से भी बोल सकते हैं। सा पे जेर है, उसके बाद या साकिन है, जी ऐसा भी बोल सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वालेकुम जज़ाकल्लाह सलाम। खैर, पढ़िए। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम पढ़िए सलाम। जनाब। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीनी नहीं, ये पेज पढ़े, मैं जो स्क्रीन पे डाला वो पढ़े। नूहु तूरु तूबू नूरु कालू यूही यकूमु तकूनु हारूनु कारूनु दाखिरूना सबकूना बासितूना राजिऊना। बासितूना में कितने मध्य असली है? बासितूना में दो है, कौन से? बालिफ और जी तावाव। जी, तावा। अच्छा, बासितूना तावाव या तावा। पेश वाले हर्फ के बाद वाव साकिन है, ऐसा बोलिए। पेश जी के जी बाद वाव साकिन है। जी जी, वाव साकिन है तो के बाद भाई जी, पेश के बाद माशाल्लाह। वाव साकिन है, वो एक है। अच्छा पढ़ा, अस्सलाम बहुत वालेकुम। बालिफ ठीक है। बहुत है। नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़िए। वालेकुम सलाम। पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ादा खाफा
تاب جاهد حاسب جناه شارب فراغ قادأ قاتل صابر تعال माशाल्लाह बहुत अच्छा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? इसमें तीन हुरूफ मद्दा कितने हैं? हो गया तो तीन है ज- तीन है। अभी जो साहब पढ़े उनसे पूछ रहा हूँ कितने हैं हुरूफ मद्दा? ज्यादा में तीन। एक है। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ अलग, एक अलग सवाल है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन है। हुरूफ तीन है। कौन से? हुरूफ मद अलिफ या वाव। वेरी गुड माशाल्लाह। अब कौन पढ़ना चाह रहे हैं? और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक के बाद एक पढ़िए। जी जी। मकसूद आलम। ये लोअर हैंड बोल के आराना साहब वो बोल ले तो हिसाब से पढ़ा हूँ। हाँ वो मैं अभी कल से स्क्रीन डालूंगा सबको, जो जो वो करे हुए हैं उनसे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी। दीनी जी फीही जी हारीनी अरे किताबी जी उजीबु वारी युवारी मफातीहु राज़िकीना इबादी अज़ाबी तमासीलु मकादीरु अखीही बनीही। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जहूर अब्बास साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप ये वाला पेज पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूह तूरु तूबू नूरु क़ालू यूही यकूमु तकूनु हारून हारून قارون दाखिरून सबकून बासितून राजिऊन। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। तूबू में कितने मद्दे असली है? तूबू में दो है सर। दो। कौन से? वाव मद है सर दोनों। दोनों। वाव साकिन से पहले ता पे पेश है और वाव साकिन से पहले बा पे पेश है। सही है बिल्कुल ना? सर बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सैयद शफी साहब। सैयद शफी आपने हाथ अस्सलाम उठाया। वालेकुम रहमत वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये पेज पढ़िए शफी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीनी फीही अरीनी किताबी ये क्या बोलता है रीन उजीबु उजीबु युवारी मफातीहु राज़िकीना इबादी आज़ाबी तमासीलु मकादीरु आखिही बनीही। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। मकसूद आलम साहब। मकसूद आलम। जी सर मैंने पढ़ा। आपने पढ़ लिया। अच्छा। अशद अली सर पढ़ लिया। आपने। अच्छा। शौकत गाजी साहब आप पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये पढ़े। मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
دینی فیہ ارینی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. مقادیروں میں کتنے مد اصلی؟ دو. مقادیر میں سر دو ہے سر. کون سے؟ الف مدہ اور یا مدہ سر. ویری گڈ ماشاء اللہ. مصدق بن طارق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پڑھ لیا آپ نے؟ نہیں پڑھا؟ سر میں ابھی نہیں پڑھا. پڑھیے یہ والی تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاد خاف طاب جاہد حاسب جناح شرب فراغ قاد قاتل صابر تعال. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ضمیر سید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے ضمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی فیہ ارینی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. غلام محمد صاحب. میں نے پڑھا ہے جناب. اچھا یہ آغا اشرف. جی حضرت میں نے پڑھا ہے ابھی. اچھا پڑھ لیا آپ نے بھی. ویری گڈ. کون نہیں پڑھے بھائی؟ نیکسٹ کون پڑھنا چاہ رہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی فیہ ارنی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. ماشاء اللہ ویری گڈ. سب لوگ بات کر رہے ہیں مائک کھول کے. اچھا ایسا نہیں جی. اب کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ نیکسٹ کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کون پڑھنا چاہ رہے ہیں نیکسٹ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا مائک قریب لا کے پڑھیں. ذرا مائک قریب لا کے زور سے پڑھیں. یقوم تکون ہارون داخرون سبقون باسطون رازقون. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. نیکسٹ کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم ديني فيه أرني كتابي أجيب يواري مفاتيح رازقين عبادي عذابي تماثيل مقادير أخيه بنيه. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने. नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. पढ़िए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. नू तूरू तूबू नूरू खालू यूही यखूमु तकूनु हारूनु हारूनु खारूनु दाहिरूना सबखूना बासितूना राजीऊना. माशाल्लाह. शुजात साहब, बहुत अच्छा पढ़ा आपने. शुजात साहब, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं जी सर, आप कहाँ के हैं? मैं हैदराबाद के हूँ सर. हैदराबाद से शुजात साहब. वेरी अतापुर गुड. में रहते जी. अतापुर में रहते हैं. अच्छा, मैं जी मेहदीपट्टनम में, मैं दिलशाद नगर में रहता हूँ. हाँ सर, मालूम है सर, वो एरिया मालूम है. अच्छा, माशाल्लाह. वेरी चल, गुड. और ओके, नेक्स्ट कौन शुक्रिया. पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट अस्सलाम कौन पढ़ वालेकुम. रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. दीनी फीही अरीनी किताबी उहीबु अहीबु उहीबु उजीबु. युवा जी में उहीबु युवारी मफातीहु राज़िकीना इबादी अज़ाबी तमासीलु मक़ादीरु अख़ीही बनीही. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा. महबूब खान साहब. महबूब खान साहब, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? करनूल से सर. आप करनूल के हैं. माशाल्लाह, माशाल्लाह. नेक्स्ट कौन पढ़ना चाह रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. शब्बीर साहब, पढ़िए. जी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. नूह तूरू तूबू नूरू खालू यूही यखूमु तकूनु हारूनु खारूनु दाखिरूना सबखूना बासितूना राजिऊना. माशाल्लाह, माशाल्लाह. बहुत. मोहम्मद शब्बीर साहब, अच्छा पढ़ा आपने. कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मैं वरंगल से हूँ. वरंगल से. माशाल्लाह, माशाल्लाह. वरंगल से. वेरी गुड. और कौन पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट. चलिए, सब लोग पढ़िए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. आप पढ़ना चाह रहे हैं? जी. जी, पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ديني فيه أريني كتابي أجيب يواري مفاتيح رازقين عبادي عذابي تماثيل مقادير
أخيه بنيه بنيه سید ارشد بخاری صاحب جی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی جموں کشمیر اننت ناگ اچھا جموں کشمیر سے آپ شروع سے آ رہے ہیں کلاس میں؟ جی بالکل پہلے دن سے ہی پہلے دن سے یہ کیوں آپ بات چیزیں آپ نے کس کو صحیح نہیں پڑھا، بہت سی جگہ غلطیاں کی، دوبارہ پڑھیے یہ پیج آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی نہیں غلط ہو گیا، کتنے مد اصلی ہے اس میں؟ یہ دو ہیں سر، دو ہیں، پھر آپ دونوں جگہ صحیح نہیں پڑھ رہے نا، یا دو ہیں سر دینی ہاں دینی ایسا پڑھی دینی فیہ ارینی نہیں را کو کیوں کھینچے آپ؟ ارینی ہاں کتابی بی غلط یا ہے نا پھر بعد میں جی نہیں کتابی صحیح پڑھیے کتابی ہاں کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین جی عبادی عذابی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ ویری گڈ، اب صحیح ہوا نا؟ اب صحیح ہوا ماشاء اللہ، جی ویری گڈ ویری گڈ. چلیں ٹھیک ہے، ابھی کل ہوم ورک چیک کریں، میں کیا بھیجوں گا اس کو پورا پڑھیں، میں جو ایک نیا پیج بھیج رہا ہوں اس کی گھر میں پریکٹس کر کے آئے تو انشاءاللہ پھر کل کا پڑھیں گے. آج ابھی ہم دعا پڑھتے ہیں، آج کی دعا پڑھ کے آج کا سیشن ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربک سبحان ربك رب العزت رب العزة عما یصفون عما يصفون وسلام علی المرسلین وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. والحمد لله رب العالمين. پاک ہے تمہارا پروردگار پاک ہے تمہارا پروردگار اور بڑی ہی عزت والا ہے اور اور بری ہے ان تمام باتوں سے بری ہے تمام ان باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر سلام ہو تمام رسولوں پر ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جزاک اللہ انشاءاللہ جزاک اللہ انشاءاللہ کل ملاقات.